लिटरेचर रिव्ह्यू इन रिसर्च. रिसर्चमध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू याला अत्यंत महत्त्व आलेलं आहे. याचं कारण असं आहे की आपण ज्या वेळेला रिसर्च सुरू करतो त्यावेळेला आपण ज्या विषयामध्ये रिसर्च करतो आहोत त्या विषयासंबंधामध्ये आधी काय काय रिसर्च किंवा संशोधन झालेलं आहे, काय काय अभ्यास झालेला आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे आणि त्यानंतर आपण आपल्या रिसर्चला सुरुवात करू शकतो. लिटरेचर रिव्ह्यूला सुरुवात करण्यापूर्वी we need to ask certain questions to ourselves. Very first question is that why should I conduct literature review? Literature review मी का conduct करतो आहे? Secondly, what literature do I need? कोणत्या प्रकारचं साहित्य मला आवश्यक आहे माझ्या रिसर्चच्या लिटरेचर रिव्ह्यू साठी? थर्ड इज हाऊ शुड आय सर्च द लिटरेचर. लिटरेचर रिव्ह्यू घ्यायचा आहे पण त्याकरता लिटरेचर सर्च करणं आवश्यक आहे. मग ते लिटरेचर मी कशा पद्धतीनं सर्च करायचं हे मला माहिती असलं पाहिजे. वेअर शुड आय सर्च द लिटरेचर. लिटरेचर कुठे सर्च केलं पाहिजे. जे लिटरेचर मी सर्च करणार आहे किंवा केलेलं आहे त्या लिटरेचर मधून व्हॉट शुड आय रीड फ्रॉम द कलेक्टेड लिटरेचर. ते वाचल्यानंतर माझ्या रिसर्चच्या संदर्भामध्ये त्या लिटरेचर मधून मी काय समजून घेतलं पाहिजे. व्हॉट शुड आय लर्न फ्रॉम लिटरेचर. जे लिटरेचर मी कलेक्ट केलेलं आहे, जे साहित्य गोळा केलेलं आहे ते कशा पद्धतीनं मी माझ्या रिसर्च मध्ये ऑर्गनाइज करणार आहे आणि हे सगळं लिटरेचर जे मी जमा केलेलं आहे, कलेक्ट केलेलं आहे, ते वाचलेलं आहे, त्याच्यातून मी समजून घेतलेलं आहे ते मी कशा पद्धतीनं माझ्या थेसिस मध्ये किंवा डिझर्टेशन मध्ये ते लिहिणार आहे. या प्रश्नांची उत्तरं आपण आजच्या सेशन मध्ये शोधणार आहोत. थोडक्यामध्ये आज आपण बेसिक concept, definition and importance of literature review. Secondly, what is the process of literature review? Firstly, we need to understand a topic on which we need to conduct a literature review. Means our research topic, we should understand it. Identify the dimensions of our research topic so that we can be able to search the literature according to the various dimensions of our research. Decide the search strategy, how to search the literature. Identify the sources. Read or skim the articles. Grouping of the articles. Synthesizing the literature that we have collected. This comes under the process of literature review. And writing, how should I sequence the literature which I have searched. How should I conclude my literature review and how should I give the references to the literature whatever I have referred in my research. So let us begin with the conceptual definition of the literature review firstly. This definition is given by Bloomsburg University. A literature review is a comprehensive summary of previous research on a topic. A very important word is the comprehensive summary of previous research. The literature review surveys scholarly articles, books, and other sources relevant to a particular area of research. थोडक्यात लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे केवळ इट इज नॉट अ मियर लिस्टिंग ऑफ द प्रिव्हियस रिसर्चेस. It is a comprehensive summary of all types of research, whether this research has been published in journal, in conference proceeding, or it is unpublished in thesis or dissertation. We should consider all type of research published or not published. It includes the scholarly articles, means research. It includes the books and other sources which are relevant to a particular area of our research. This is a first definition. There is again second definition which is defined by Moll Wizard Elizabeth. A literature review is a list of books and journal articles on a specific topic grouped by theme, and this is very important, evaluated with regard to your research.
This evaluation word is very important. What is my observation today is साधारणपणे असं आपण त्याच्यामध्ये बघतो की एक लिस्टिंग सगळ्यांनी केलेलं असतं, त्याच्यामध्ये थेसिसचं नाव वर दिलेलं असतं, मेथडॉलॉजी वर दिलेली असते आणि अशा पद्धतीने एक थेसिस त्यात दिलेला असतो आणि या थेसिस पेक्षा या रिसर्च पेक्षा खाली फक्त एका ओळीमध्ये माझा रिसर्च कसा वेगळा आहे हे त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं. दिस इज नॉट इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशन मध्ये त्या रिसर्च मध्ये व्हॉट इज गुड and what is the gray area of that research. Gray area in the sense when that research was conducted, the situation was different. It was conducted in that different situation with different type of population, and now we are conducting my research in different situation. So obviously त्याच्यामध्ये नक्कीच फरक असणार आहे, परंतु तो फरक सांगत असताना त्या रिसर्च मध्ये नक्की काय चांगलं आहे, त्याच्यातून मला घेण्यासारखं काय आहे आणि त्या रिसर्च मध्ये काय अजून असायला पाहिजे होतं जे नाही ते मी करणार आहे. म्हणजे तो रिसर्च आपण इव्हॅल्युएट करतो आहोत, त्याच्यामधनं फक्त आपण डिफरन्शिएट करत नाही आहोत, आपण तो इव्हॅल्युएट करत आहोत. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन व्हाय टू राईट अ लिटरेचर रिव्ह्यू? व्हेरी फर्स्ट, डेमॉन्स्ट्रेट युअर फॅमिलॅरिटी विथ द टॉपिक अँड स्कॉलरली कंटेंट. तुम्ही जेव्हा एखादं संशोधन घेत असता त्यावेळेला त्या संशोधन सुरू करण्यापूर्वी असं गृहीत धरलं जातं की तुम्हाला त्या विषयाची थेरॉटिकल किंवा कन्सेप्च्युअल सगळी माहिती आहे आणि ही माहिती आहे हे डेमॉन्स्ट्रेशन हे तुमच्या लिटरेचर रिव्ह्यू मधून समोर येत असतं. कोणत्या प्रकारचा रिसर्च, कोणत्या प्रकारचे सोर्सेस, कोणत्या प्रकारचे आपण त्याला इन्फॉर्मेशनचे व्हेरियस सोर्सेस वापरलेले आहेत, त्याच्यातून कोणत्या मेथडॉलॉजीज तुम्हाला समजलेल्या आहेत, काय पद्धतीचं रिसर्च टेक्निक्स तुम्हाला समजलेलं आहे, हे सगळं त्या आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट आपल्या रिसर्चच्या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून करता येत असतं. सेकंडली, we can develop a theoretical framework and methodology for your research. आपल्या रिसर्च पुरती आपली थेरॉटिकल फ्रेमवर्क आपण ठरवू शकतो. कदाचित थेअरी पूर्णपणे वेगळी असू शकते, परंतु आपल्या रिसर्चच्या दृष्टिकोनातनं आपण ती थेअरी लिमिट करू शकतो किंवा त्याचा स्कोप वाढवू शकतो. याच्यामध्ये मला एक उदाहरण द्यायचं आहे. मी जेव्हा माझा रिसर्च करत होतो त्यावेळेला इन्फॉर्मेशन लिटरसीचे जवळजवळ 38 डेफिनेशन्स या इंटरनॅशनल लेव्हलला ज्या आहेत त्या सगळ्या आम्ही अभ्यासलेल्या होत्या. या 38 डेफिनेशन्स मध्ये एकही इंडियन डेफिनेशन नव्हती आणि या 38 डेफिनेशन्स ज्या होत्या या इन्फॉर्मेशन लिटरसी या सगळ्या इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी डिफाईन केलेल्या होत्या. म्हणजे त्यांनी असं अज्यूम केलेलं आहे त्या देशांमध्ये की तिथले विद्यार्थी हे लायब्ररी सिस्टीमला फॅमिलियर आहेत आणि त्यांना आता आपण लायब्ररी सिस्टीम वरनं इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेसवर घेऊन जायचं आहे, त्याकरता इन्फॉर्मेशन लिटरसी आवश्यक आहे. या डेफिनेशन वाचल्यावर माझ्या लक्षात असं आलं की आपल्याकडे भारतामध्ये मुळामध्ये लायब्ररी बद्दलच अवेअरनेस फार कमी आहे. लायब्ररीमध्ये जाणारे विद्यार्थीच खूप कमी आहेत. म्हणून इन्फॉर्मेशन लिटरसी मध्ये या सगळ्या डेफिनेशनचा आढावा घेतल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये आपण आपल्या भारतीय सिस्टीम मध्ये इन्फॉर्मेशन लिटरसी जेव्हा डिफाईन करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये लायब्ररी सिस्टीम हा एक डायमेन्शन ऍड करणं आवश्यक आहे. कारण मुळामध्ये मुलांना लायब्ररी बद्दलच जर माहिती नसेल, बेसिकच सोर्सेस बद्दल माहिती नसेल तर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस बद्दल माहिती होणार नाही. त्याकरता हा थेरॉटिकल फ्रेमवर्क माझ्या रिसर्च पुरता की इन्फॉर्मेशन लिटरसी विल बी डिफाईन इन टर्म्स ऑफ लायब्ररी सिस्टीम ऍज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस ऑफ सिस्टीम. अशा पद्धतीनं हा थेरॉटिकल फ्रेमवर्क माझ्या रिसर्च पुरता मी ठरवून घेतलेला होता. थोडक्यात अशा पद्धतीने आपण आपला थेरॉटिकल फ्रेमवर्क डिफाईन किंवा डेव्हलप करू शकतो. थर्डली, पोझिशन युअर सेल्फ इन रिलेशन टू अदर रिसर्चर्स अँड थिअरायसिस. याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की रिव्ह्यू घेत असताना आधीचे जे रिसर्चचा आपण अभ्यास करतो आहोत त्या आधीच्या रिसर्च मध्ये वेदर वी नीड टू करेक्ट दोज रिसर्च और आपल्याला ते रिसर्च पुढे घेऊन जायचे आहे. आपण नक्की ठरवलं पाहिजे आधी जे रिसर्च झालेले आहेत त्या रिसर्च मध्ये आपल्याला काही दुरुस्ती सुचवायची आहे की त्याच्यामध्ये हे राहून गेलेलं आहे, हे राहून गेलेलं जे आहे ते आता आम्ही पूर्ण करणार आहोत.
किंवा या रिसर्च मध्ये आतापर्यंत इथपर्यंत काम झालेलं आहे, हे काम झालेलं आहे ते त्या परिस्थितीमध्ये योग्य आहे, आता हेच काम अजून पुढे घेऊन आपल्याला जायचं आहे, हे आपण ठरवलं पाहिजे. In that sense, we should position ourselves in relation to other researchers and theorists. Show your research addresses a gap or contributes to a debate. यातला सगळ्यात महत्वाचा जो भाग आहे तो गॅपचा भाग आहे. मुळामध्ये रिसर्च गॅप शोधणं हे सगळ्यात पहिलं लिटरेचर रिव्ह्यूचं उद्दिष्ट आहे. मग लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये गॅप शोधायची कशी? सध्याच्या ज्या प्रॅक्टिसेस आपल्या चालू आहेत त्या प्रॅक्टिसेस जर आपण बघितल्या, ऑब्झर्वेशन साधारणपणे आपण जर सोशल सायन्स मध्ये पर्टिक्युलरली बघितली तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक थेसिस वरती लिहिलेला असतो. थेसिसचं टायटल, त्याची मेथडॉलॉजी, पॉप्युलेशन, सॅम्पल, ऑब्जेक्टिव्ह, फाइंडिंग, कन्क्लुजन हे सगळं लिस्टिंग केलेलं असतं जसं त्या थेसिस मध्ये दिलेलं आहे त्या पद्धतीने. आणि खाली त्याच्यामध्ये फक्त लिहिलेलं असतं की वरील संशोधन हे इयत्ता 5वी करता झालेलं आहे, माझं संशोधन हे इयत्ता 6वी करता आहे. इथे त्या रिसर्च संदर्भातला रिव्ह्यू संपतो, ही मी गॅप सांगतो. दुसरं मी काय सांगतो, वरील संशोधन हे भौतिकशास्त्रामध्ये झालेलं आहे, माझं संशोधन हे रसायनशास्त्रामध्ये आहे. एरिया तोच, फक्त मी विषय बदलतो किंवा मी स्टँडर्ड बदलतो. दिस इज नॉट अ गॅप ऑफ रिसर्च. रिसर्चची जी गॅप आहे ती गॅप अशा पद्धतीने सांगितली पाहिजे की गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळे मॉडेल्स ऑफ टीचिंग जे आहेत हे ट्रॅडिशनल क्लासरूम मध्ये सगळ्या विषयांकरता इफेक्टिव्ह ठरलेले आहेत. परंतु आजची जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाला खूप महत्व आलेलं आहे आणि या ऑनलाईन शिक्षणामध्ये हे आधी जे क्लासरूम टीचिंग लर्निंग मध्ये इफेक्टिव्ह ठरलेले मॉडेल्स आहेत, मॉडेल्स ऑफ टीचिंग आहेत, हे सगळेच्या सगळे आहेत तसे ऑनलाईन टीचिंग लर्निंग मध्ये इफेक्टिव्ह ठरतील का, हा माझ्या पुढचा प्रश्न आहे. आणि याच्यावर अजूनपर्यंत रिसर्च झालेला नाही, ती रिसर्चची गॅप आहे. थोडक्यामध्ये आतापर्यंत त्या पर्टिक्युलर विषयामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे रिसर्च झालेले आहेत, काय रिसर्च झालेले आहेत, त्याचे फाइंडिंग्स, कन्क्लुजन्स काय आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे. दुसरी गोष्ट, आपण कोणत्या परिस्थितीमध्ये रिसर्च करतो आहोत, आपल्या रिसर्चची बॅकग्राऊंड काय आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि आधीचे रिसर्च आपल्या या रिसर्चला, या बॅकग्राऊंडला मॅच होत नाहीत याचं जस्टिफिकेशन आपल्याला देता आलं पाहिजे. म्हणजे त्या रिसर्च मधली गॅप डिफाईन करणं असा त्याचा अर्थ होतो. केवळ स्टँडर्ड बदललं, सब्जेक्ट बदलला, पॉप्युलेशन किंवा सॅम्पल बदललं म्हणजे ती रिसर्चची गॅप होत नाही, ते फक्त डिफरन्सिएशन होतं. आपल्याला ती गॅप व्यवस्थित पद्धतीने विथ जस्टिफिकेशन आपल्याला ती गॅप देता आली पाहिजे. म्हणून लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये ती गॅप आयडेंटिफाय करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. कारण याच्यावर आधी संशोधन झालेलंच नाहीये आणि आता तशा पद्धतीचं संशोधन होण्याची गरज आहे हे मला समजलेलं आहे आणि त्यासाठी म्हणून मी हे संशोधन करतो आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, की संशोधन सुरू कुठून होतं, जेव्हा संशोधकाला प्रश्न पडतो की हे असं का, तिथपासून संशोधन सुरू होतं. मग हे असं का असा प्रश्न पडणारा मीच पहिला आहे का या आधी सुद्धा इतरांना प्रश्न हा पडलेला होता आणि त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने काही उत्तरं शोधलेली आहेत का, हे पाहणं सुद्धा आपलं काम आहे. आणि त्या दृष्टीने ती उत्तरं प्रश्न सारखाच आहे, त्यांनी शोधलेली उत्तरं ही आताच्या परिस्थितीमध्ये लागू पडत नाहीत, म्हणून आता मी माझ्या पद्धतीनं उत्तर शोधणार आहे. ही ती गॅप आहे. ही गॅप आपल्याला आयडेंटिफाय करता आली पाहिजे. मग याच्याकरता काही सर्टन स्टेप्स आहेत. थोडक्यामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू का करायचा हे आपण बघितलेलं आहे. लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये काय असायला पाहिजे हे आपण बघितलेलं आहे. आता ऍक्च्युअल लिटरेचर रिव्ह्यू त्याच्या वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत. आपण त्या स्टेप्स बघूयात. त्या स्टेप्स बघताना एक उदाहरण मी घेतलेलं आहे आणि त्या उदाहरणानुसार आपण त्यातल्या 1 ते 2 स्टेप्स बघणार आहोत. याच्याकरता सगळ्यात पहिला जो आहे तो अंडरस्टँड युअर टॉपिक. इथे आता मी माझाच रिसर्चचं टायटल दिलेलं आहे, डेव्हलपिंग अ नीड बेस्ड इन्फॉर्मेशन लिटरसी प्रोग्राम फॉर द स्टुडंट्स ऑफ प्री सर्व्हिस टीचर एज्युकेशन अँड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हे टायटल आहे. थोडक्यामध्ये टायटल झाल्यानंतर व्हॉट इज माय एरिया ऑफ रिसर्च हे मला डिफाईन करायचं आहे. सगळ्यात पहिले माझा एरिया जो आहे तो ऑब्व्हियसली लायब्ररी सायन्स असल्यामुळे इन्फॉर्मेशन लिटरसी हाच आहे. परंतु हा इन्फॉर्मेशन लिटरसी इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
टीचर एज्युकेशन. म्हणजे मला इन्फॉर्मेशन लिटरसी हा टीचर एज्युकेशनच्या संदर्भामध्ये वापरायचा आहे. त्यामुळे हे 2 महत्वाचे डायमेन्शन्स माझ्या रिसर्चचे आहेत. हे झाल्यानंतर मी अजून डायमेन्शन्स कोणते कोणते माझ्या रिसर्चचे असू शकतात हे शोधणार आहे. त्याकरता माझा सेंट्रल पॉइंट जो आहे रिसर्चचा एरिया तो ऑब्व्हियसली इन्फॉर्मेशन लिटरसी हा आहे. मग इन्फॉर्मेशन लिटरसी या सेंट्रल पॉइंटला धरून कोणते कोणते डायमेन्शन्स असू शकतात. ऑब्व्हियसली पहिलं त्याच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत, त्याची नीड आहे, त्याची हिस्ट्री आहे इन्फॉर्मेशन लिटरसीची. इन्फॉर्मेशन लिटरसीचे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत का, असतील तर ते कोणते आहेत, त्याचे काही स्टँडर्ड्स ठरलेले आहेत का, त्याच्याकरता कोणत्या कोणत्या टीचिंग इन्स्ट्रक्शन्स आतापर्यंत कोणी वापरलेले आहेत किंवा लर्निंग टेक्निक्स वापरलेले आहेत. इन्फॉर्मेशन लिटरसीची असेसमेंट कोणत्या कोणत्या पद्धतीनं केलेली आहे आणि त्याचे काही प्रोग्राम्स अस्तित्वात आहेत का. हे सगळे मला पडलेले प्रश्न आहेत की या संदर्भामध्ये हे एवढं सगळं मला माझ्या रिसर्च मध्ये करायचं आहे. परंतु हे सगळं करत असताना मी ज्या टीचिंग इन्स्ट्रक्शन्स वापरणार आहे त्या संदर्भामध्ये मला अजून काही इनपुट मिळतंय का, मी जे लर्निंग टेक्निक्स वापरणार आहेत त्याशिवाय अजून काही लर्निंग टेक्निक्स अस्तित्वात आहेत का जे मी वापरू शकतो. म्हणजे आपल्याला थोडक्यामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये फक्त डिफरन्सेस शोधायचे नाहीयेत, फक्त गॅप शोधायची नाहीये, तर आधीच्या रिसर्च मध्ये जे जे काही चांगलं वापरलेलं आहे आणि जे जे माझ्या रिसर्च मध्ये मी वापरू शकतो ते सुद्धा डायमेन्शन्स मला शोधायचे आहे. त्याकरता पहिली स्टेज जी आहे तर तुमचा रिसर्च काय आहे, तुमचा एरिया काय आहे ते आपण अंडरस्टँड करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर माझ्या रिसर्चचे वेगवेगळे डायमेन्शन्स कोणते आहेत, पैलू कोणते आहेत हे मी ओळखायचे आणि ते कीवर्ड्सच्या स्वरूपामध्ये ते लिहायचे आहेत. हे सगळे मी कीवर्ड्स तयार केलेले आहेत. डेफिनेशन, नीड, हिस्ट्री, मॉडेल, स्टँडर्ड, टीचिंग इन्स्ट्रक्शन हे सगळे माझ्या रिसर्च संदर्भातले मला लिटरेचर सर्च करण्याकरता आवश्यक असणारे कीवर्ड्स हे मी सगळे तयार केलेले आहेत. आता हे कीवर्ड्स तयार केल्यानंतर आता आपल्याला आपलं लिटरेचर शोधायचं आहे. हे शोधण्यासाठी आपल्याला सर्च स्ट्रॅटेजी एक ठरवायला लागणार आहे की कशा पद्धतीनं मी हे लिटरेचर सर्च करायचं आहे. त्याकरता सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते आपल्याला उपयोगी पडतं ते बुलियन लॉजिक. आपल्याला जे सायन्सचे आहेत अशांना बुलियन ऑपरेटर्स म्हणजे काय हे माहिती असते. या बुलियन ऑपरेटरचा आपण लिटरेचर सर्च मध्ये अत्यंत प्रभावीपणे उपयोग करू शकतो. बुलियन ऑपरेटर्स 3 प्रकारचे आहेत, अँड, ऑर आणि नॉट. आपण ज्या वेळेला अँड वापरतो त्यावेळेला आपण आपला सर्च हा लिमिट करत असतो. याचं उदाहरण पुढे येणार आहे. ज्या वेळेला आपण ऑर वापरत असतो त्यावेळेला आपण आपला सर्च हा एक्सपांड करत असतो आणि ज्या वेळेला आपण नॉट वापरतो त्यावेळेला आपण आपला सर्च एक्सक्लूड करत असतो. सर्च मधनं काही टर्म्स, कीवर्ड्स आपण ह्या एक्सक्लूड करत असतो. हे 3 जे बुलियन ऑपरेटर्स आहेत हे अत्यंत महत्वाची भूमिका लिटरेचर सर्च मध्ये बजावतात. हे वापरायचे कसे याचं थोडक्यामध्ये उदाहरण देताना, समजा मला इन्फॉर्मेशन लिटरसी आणि टीचिंग मेथड्स कोणत्या कोणत्या वापरलेल्या आहेत हे शोधायचं असेल तर मला फक्त अँड वापरायचं आहे. हे अँड वापरल्यामुळे ज्या ज्या डॉक्युमेंट्स मध्ये, ज्या ज्या आर्टिकल्स मध्ये इन्फॉर्मेशन लिटरसी आणि टीचिंग मेथड्स एवढंच दिलेलं असेल असेच आर्टिकल मला समोर माझ्या मिळतील. आता इथे जर तुम्ही पाहिलं असेल तर इन्फॉर्मेशन लिटरसी आणि टीचिंग मेथड्स या दोघांना मी इन्व्हर्टेड कॉमा दिलेले आहेत कारण हे फ्रेज आहे. जर इथे समजा एकच वर्ड असता इन्फॉर्मेशन तर देण्याची गरज नाहीये. जर तुम्ही फ्रेज वापरत असाल मोर दॅन 1 वर्ड तर तुम्ही त्याच्यामध्ये बाजूला इन्व्हर्टेड कॉमा देणं आवश्यक आहे. म्हणजे ती फ्रेज आहे तशा पद्धतीने सर्च केली जाते. मला इन्फॉर्मेशन लिटरसीचे असे आर्टिकल्स पाहिजेत ज्याच्यामध्ये टीचिंग पण दिलेलं असेल आणि लर्निंग पण दिलेलं असेल किंवा लर्निंग पण दिलेलं असेल. वरच्या उदाहरणामध्ये आपल्याला काय होईल, फक्त टीचिंग मेथड असलेलेच इन्फॉर्मेशन लिटरसीचे आर्टिकल्स तुम्हाला मिळतील. खालच्या मध्ये तुम्हाला टीचिंग असलेले, लर्निंग टेक्निक्स असलेले किंवा टीचिंग मेथड्स आणि लर्निंग टेक्निक्स दोनही असलेले इन्फॉर्मेशन लिटरसीचे आर्टिकल्स तुम्हाला मिळतील. आपण अँडही वापरलंय, ऑरही वापरलेला आहे. किंवा इन्फॉर्मेशन लिटरसी मध्ये मला असेसमेंट करायची आहे
पण कधी कधी काही आर्टिकल्स मध्ये टायटल मध्ये किंवा त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं की असेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिटरसी, किंवा त्याला वेगळा वर्ड दिलेला असतो इव्हॅल्युएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन लिटरसी. मग जर मी असेसमेंटनी शोधायला गेलो तर कदाचित मला इव्हॅल्युएशन हा शब्द वापरलेले आर्टिकल्स मिळणार नाहीत. त्याकरता मी जे कीवर्ड्स वापरतो आहेत त्याचे सिनोनिम्स काय आहेत हे पण मी शोधलं पाहिजे. उदाहरणार्थ ऍडॉलसन्स हा आपण एज्युकेशनल सायकोलॉजी मध्ये वापरणारा शब्द आहे, परंतु जनरल लँग्वेज मध्ये आपण टीन एजर्स त्याला म्हणू शकतो. मग काही आर्टिकल्स हे टीन एजर्स या नावाने इंडेक्स झालेले असतील, काही आर्टिकल्स हे ऍडॉलसन्स या नावाने इंडेक्स झालेले असतील. म्हणून त्या कीवर्ड्सला काय सिनोनिम्स आहेत हे सिनोनिम्स सुद्धा आपण सर्च केले पाहिजेत. हे सिनोनिम्स सर्च करण्याकरता आपल्याला थिसॉरसचा चांगल्या पद्धतीने वापर करता येतो. आता मी हे जे काही दिलेलं आहे, समोर दाखवलेलं आहे, या सगळ्या स्ट्रिंग्स आहेत. एकंदरीमध्ये मी 3 स्ट्रिंग्स आता तयार केलेल्या आहेत. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ युअर कीवर्ड्स यू कॅन मेक ॲज मेनी ॲज स्ट्रिंग्स रिलेव्हंट टू युअर टॉपिक्स. तुम्हाला सर्च करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या अशा कितीही स्ट्रिंग्स तुम्ही तयार करून ठेवू शकता आणि त्या स्ट्रिंगच्या सहाय्यानं तुम्ही टॉपिक शोधू शकता. आता आपण जी इन्फॉर्मेशन शोधतो सध्या ही जवळजवळ सगळी इन्फॉर्मेशन ही आपण इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेसवर ही इन्फॉर्मेशन शोधत असतो. एक 10-12 वर्षापूर्वी तुमच्या गाईडला जर तुम्ही विचारलं तर तुमच्या गाईडनी ज्या वेळेला रिसर्च केलेला असेल त्यावेळेला प्रत्येक जण वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये स्वतः फिजिकली जाऊन तिथले रिसर्च बघून आलेला असेल. आता आपल्याला आपल्या बोटाच्या एका क्लिकवरती वर्ल्ड वाईड रिसर्च अवेलेबल होत असतात. परंतु त्याच्यामध्ये धोका असा आहे की आज रिसर्च मला मिळालेला आहे, आज रिसर्च मी शोधलेला आहे, तो मी वाचलेला आहे, गॅरंटी देऊ शकत नाही की पुढच्या वेळेला तो रिसर्च मला मिळेलच. त्यामुळे हा रिसर्च शोधताना मी कोणते कीवर्ड्स वापरले होते, हा रिसर्च शोधताना मी कोणत्या प्रकारची स्ट्रिंग कन्स्ट्रक्ट केली होती हे जर मी लिहून ठेवलं आणि कदाचित जर रिसर्च मला माझ्याकडनं गहाळ झाला किंवा मला परत हवा असेल तर त्या स्ट्रिंगच्या मदतीने तुम्ही तो रिसर्च परत रिट्रीव्ह करू शकता. म्हणून या स्ट्रिंग्स तयार करणं आणि या स्ट्रिंग्स आपल्याकडे सेव्ह करून ठेवणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. सर्च स्ट्रॅटेजी बद्दल हे आहे. त्यानंतर पुढचं जे आहे ते सोर्सेस ऑफ लिटरेचर. आपण काय वापरलं पाहिजे. परत माझं जे ऑब्झर्वेशन आहे त्याच्यानुसार फक्त आणि फक्त बरेच रिसर्च स्कॉलर्स हे थेसिस किंवा डिझर्टेशनच बघतात. विशेषतः जे मराठीमध्ये रिसर्च करतायत असे रिसर्च स्कॉलर्स हे थेसिस किंवा डिझर्टेशनवरच कॉन्सन्ट्रेट करतात. मुळामध्ये लिटरेचर सर्च मध्ये आतापर्यंत झालेला सगळा रिसर्चचा रिव्ह्यू घेणं हा उद्देश असतो. मग तो रिसर्च कुठे पब्लिश झालेला आहे, जर्नलमध्ये पब्लिश झालेला आहे. मग ते जर्नल कोणत्या लेव्हलचं आहे, मग ते लोकल आहे, स्टेट आहे, नॅशनल आहे का इंटरनॅशनल आहे, याच्याशी संबंध नाही. तो रिसर्च महत्वाचा आहे. तो रिसर्च थेसिस मध्ये आहे का डिझर्टेशन मध्ये आहे, तो पब्लिश्ड आहे का अनपब्लिश्ड आहे, तो कुठल्या कॉन्फरन्स प्रोसिडिंग मध्ये आलेला आहे किंवा तो कुठल्या तरी एका एडिटेड बुक मध्ये आलेला आहे. कोणत्याही सोर्स मध्ये आलेला असला, कोणत्याही लेव्हलला आलेला असला तरी तो रिसर्च हा माझ्या विषयाशी संबंधित आहे, म्हणून तो मी रेफर करणं आवश्यक आहे. मग या दृष्टीने कोणते कोणते सोर्सेस आपण पाहणं आवश्यक आहे. ऑब्व्हियसली सगळ्यात पहिलं बुक्स आपण पाहिले पाहिजे. कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क जे आपलं आहे ते तयार करण्याकरता आपल्याला थेअरी माहिती असणं आवश्यक आहे आणि थेरॉटिकल बेस तयार करण्याकरता बुक्स हा अत्यंत चांगला सोर्स आहे. त्यानंतर जर्नल्स. कोणत्याही प्रकारची प्रायमरी इन्फॉर्मेशन किंवा रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन जर कुठून पहिल्यांदा प्रकाशित होत असेल तर ती जर्नल्स मधनं प्रकाशित होते. सेकंडली आपल्याला करंट इन्फॉर्मेशन अत्यंत आवश्यक असते रिसर्च मध्ये. ती करंट इन्फॉर्मेशन सुद्धा जर्नल्स मधूनच प्रकाशित होत असते, त्यामुळे जर्नल्स महत्वाचे आहेत. रिपोर्ट्स. वेगवेगळ्या कमिट्यांचे रिपोर्ट्स, ज्या रिपोर्ट्स मधून त्या कमिटींनी काही रिसर्च करून काही ऑब्झर्वेशन्स नोंदवलेले आहेत, ते रिपोर्ट सुद्धा ऍज अ रिसर्च म्हणून आपल्या लिटरेचर मध्ये आपण वापरू शकतो. ऑर्गनायझेशन्स. याच्याकडे बऱ्याच वेळेला दुर्लक्ष होत असतं. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या त्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या की ऑर्गनायझेशन्स असतात. उदाहरणार्थ एज्युकेशन मध्ये आपण काम करत असताना NCTE आहे, NCERT आहे, अशा ज्या नॅशनल लेव्हलच्या संस्था असतात ते त्या लेव्हलला रिसर्च प्रोजेक्ट्स घेत असतात आणि त्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स मधून ते त्यांचे रिसर्च त्यांच्या ऑर्गनायझेशन लेव्हलला ते प्रकाशित करत असतात. त्यानुसार ते त्या संदर्भामध्ये काही गाईडलाईन सुद्धा त्या ऑर्गनायझेशन लेव्हलला
सांगत असतात. आपल्याला त्याही माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आपल्या रिसर्च एरिया संबंधामध्ये कोणत्या कोणत्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत, कोणत्या की ऑर्गनायझेशन्स आहेत नॅशनल इंटरनॅशनल लेव्हलला, आणि त्या ऑर्गनायझेशन आणि की ऑर्गनायझेशन्सनी या विषयामध्ये काय काय पद्धतीनं रिसर्च केलेला आहे, काही त्यांनी मॉडेल्स तयार केले का, स्टँडर्ड्स तयार केलेले आहेत का, हे सुद्धा शोधणं अत्यंत आवश्यक आहे. माझ्या विषय संदर्भामध्ये सांगायचं झालं तर इन्फॉर्मेशन लिटरसीच्या बाबतीमध्ये वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल लेव्हलच्या ज्या लायब्ररी सायन्स मधल्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत, इफला आहे, स्कोन्यूल आहे, ACRL आहे, या सगळ्या इंटरनॅशनल लेव्हलच्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत. आणि या सगळ्या ऑर्गनायझेशन्सनी सगळा विचार करून इन्फॉर्मेशन लिटरसीचे वेगवेगळे मॉडेल्स तयार केलेले आहेत, ते प्रिस्क्राईब केलेले आहेत. मग अशा वेळेला माझ्या रिसर्चमध्ये मला जर एखादं मॉडेल वापरायचं असेल तर ते मला मॉडेल माहिती असणं आवश्यक आहे. मग ते मॉडेल माहिती होण्याकरता ते मॉडेल कोणी तयार केलेलं आहे, कोणत्या ऑब्जेक्टिव्हनी तयार केलेलं आहे, हेही मला शोधणं आवश्यक आहे. आणि त्याकरता ते ऑर्गनायझेशन्स कोणते आहेत, असोसिएशन्स कोणते आहेत माझ्या विषयातल्या, जे पिरियॉडिकली काही गाईडलाईन्स किंवा रिसर्च पब्लिश करत असतात, ते मला माहिती असणं आवश्यक आहे. थेसिस अँड डिझर्टेशन्स जे पब्लिश्ड किंवा अनपब्लिश्ड असतील, अनपब्लिश शक्यतो आता राहत नाहीत, कारण शोधगंगा सारख्या ETDs म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक थिसिस अँड डिझर्टेशन्स हे डेटाबेस आहेत. या डेटाबेसमध्ये आता भारतातल्या जवळजवळ सगळ्या विद्यापीठांमधले थेसिस हे कंपल्सरी तुम्हाला तिथे अपलोड करावेच लागतात. आणि त्या थेसिस अँड डिझर्टेशन्सच्या जे ETDs आहेत त्याच्यावरून तुम्हाला फुल टेक्स्ट थेसिस बघायला मिळतात, डाउनलोड करायला सुद्धा त्याच्यामध्ये मिळतात. त्यामुळे ते थेसिस अँड डिझर्टेशन्स हे सुद्धा अत्यंत महत्वाचं आहे. साधारणपणे हे जे सोर्सेस आहेत, या सोर्सेसच्या बरोबरीनं वेबसाईट्स ज्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेबसाईट्स, मग त्या ब्लॉग्स असतील, काही सोशल मीडियाज असतील, काही पर्सनल वेबसाईट्स असतील, पर्सनल स्कॉलरच्या वेबसाईट्स असतील, या सुद्धा आपण रेफर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला आपल्या रिसर्च संदर्भामधली काहीतरी इनपुट्स मिळत असतात. त्यामुळे आपण लिटरेचर सर्च करताना फक्त थेसिस आणि डिझर्टेशन याच्या पुरतच मर्यादित न राहता आपला जो लिटरेचर सर्चचा स्कोप आहे तो स्कोप आपण बियॉन्ड थेसिस अँड डिझर्टेशन गेला पाहिजे. नॅशनल इंटरनॅशनल कोणत्याही लेव्हलचा रिसर्च जो माझ्या एरियाशी रिलेव्हंट आहे तो मी रेफर केला पाहिजे. कारण उद्या तुमचा रिसर्च सुद्धा सबमिट झाल्यानंतर ETD वर जाणार आहे. त्यामुळे डुप्लिकेशन झालेलं आहे की नाही हे लगेच समजणार आहे. त्यामुळे ते डुप्लिकेशन होऊ नये म्हणून आधी जर काही रिसर्च झालेला असेल तर तोही आपण पाहणं आवश्यक आहे. आणि त्या दृष्टीने आपण कमीत कमी एवढे सोर्सेस तरी आपल्या रिसर्चच्या अनुषंगानं पाहणं अत्यावश्यक आहे. हे सोर्सेस ऑफ लिटरेचर आपण केल्यानंतर आता हे आपण कुठे बघायचे, जर्नल आर्टिकल्स आहेत, बुक्स आहेत, रिपोर्ट्स, ऑर्गनायझेशन, हे नक्की मला कुठे बघायचे, याकरता सगळ्यात चांगला जो ऑप्शन आहे तो डेटाबेस. आपल्या बऱ्याच लोकांना डेटाबेस म्हणजे काय माहिती असेल, जर्नलचा डेटाबेस असतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे जर्नल्स एकाच ठिकाणी सेव्ह करून ठेवले जातात आणि त्याला 1 पॉइंट ऍक्सेस त्याच्यामध्ये दिला जातो, त्या डेटाबेस मधून दिला जातो. डेटाबेसमध्ये 2 प्रकार डेटाबेस आपल्याकडे आहेत. पहिला आहे पेड किंवा सबस्क्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्या डेटाबेस मधले जे जर्नल्स आहेत किंवा त्यातले जे आर्टिकल्स आहेत ते जर आपल्याला डाउनलोड करायचे असतील तर त्यांना पे करावा लागतो. त्याच्यामध्ये मग एनलिस्ट आहे, एल्सवियर आहे, सेज आहे, एमराल्ड आहे, सायन्स डायरेक्ट, स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स, ही लिस्ट अजूनही पुढे जाऊ शकेल. प्रोक्वेस्ट म्हणून पण एक डेटाबेस आहे. याच्यामध्ये आपल्याला हे रिसर्च बघायला मिळतात, हे आपल्याला याचे ऍब्स्ट्रॅक्ट सुद्धा आपल्याला वाचायला मिळतात. परंतु हे आपल्याला फुल टेक्स्ट डाउनलोड करता येत नाही. याकरता मग जयकर लायब्ररीमध्ये हे सगळे डेटाबेसला सबस्क्राईब केलेलं आहे. सर्टन फी भरून आपण तिथून सुद्धा याच्या संदर्भामधला काही रेफरन्स घेऊ शकतो. दुसरा जो तितकाच महत्वाचा भाग आहे तो आहे ओपन सोर्स डेटाबेसेस. हे ओपन सोर्स डेटाबेस जे आहेत हे ऍज गुड ऍज पेड डेटाबेस सारखेच आहेत. त्याच्यामध्ये क्वालिटी संदर्भामध्ये कोणतीही तडजोड केली जात नाही. ज्या पद्धतीने पेड डेटाबेस मध्ये सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड रिव्ह्यू घेतले जातात आणि मग ते पब्लिश केले जातात, त्याच पद्धतीनं ओपन सोर्स डेटाबेस मध्ये जे जर्नल्स आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचे स्ट्रिंजंट मेथोडॉलॉजी जर्नलमध्ये आर्टिकल पब्लिश करण्याकरता वापरली जाते. त्यामुळे याच्यामधले उदाहरणं जर पाहिले तर DOAJ, एरिक, JSTOR किंवा आपला शोधगंगा जे ETD आहे हे सुद्धा आहे. हे सुद्धा इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. सेज पब्लिकेशन सुद्धा काही प्रमाणामध्ये काही जर्नल्सला ओपन ऍक्सेस देतात.
एमराल्ड सुद्धा काही प्रमाणामध्ये काही जर्नल्सला ओपन ऍक्सेस देतात. त्यामुळे आपण पेड डेटाबेसेस ऍज वेल ऍज ओपन सोर्स डेटाबेसेस हे दोनही रिसर्च आर्टिकल्स करता, जर्नल आर्टिकल्स करता रेफर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ओपन सोर्स म्हणजे कमी क्वालिटी असं अजिबात नाही. ओपन सोर्स डेटाबेसेस हे तितक्यात चांगल्या क्वालिटीचे असतात. फक्त सगळ्या लोकांना सबस्क्रिप्शन घेणं शक्य होत नाही. त्यामुळे ओपन सोर्स मुवमेंट काही वर्षापूर्वी सुरू झाली आणि या ओपन सोर्स मुवमेंट मधनं इंटरनॅशनल लेवलला या ओपन सोर्स डेटाबेसेसचा जन्म झालेला आहे. त्यामुळे आपण ओपन सोर्स डेटाबेसेस जरी रेफर केले तरी ते तितक्यात चांगल्या पद्धतीचे आहेत. मग आता प्रश्न असा पडतो की एवढे सगळे डेटाबेस आहेत तर माझ्या एरियामध्ये शोधण्याकरता मी प्रत्येक डेटाबेसला जायचं का? मी एनलिस्टला जायचं, एनलिस्टला शोधायचं, मग एमरालला जायचं, एमरालला शोधायचं, मग डीओएजेला जायचं, डीओएजेला शोधायचं, आज शोधून झालं, आज काही सापडलं नाही, मग उद्या परत सगळ्याला शोधा, असं किती काळ करत राहायचं? कारण प्रत्येक डेटाबेसची स्वतंत्र वेबसाईट आहे, प्रत्येक डेटाबेसचा स्वतंत्र इंटरफेस आहे. अशा याच्यामध्ये एवढा वेळ मला नक्कीच मिळणार नाही. मग मी काय करणं अपेक्षित आहे? तर त्याकरता रिसर्च स्कॉलर्स करता अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे केवळ तुम्हाला रिसर्च आर्टिकल्सच प्रोव्हाइड करतील असे काही सर्च इंजिन्स आहेत. त्यातलं पहिलं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे गुगल स्कॉलर. गुगलचंच प्रोडक्शन आहे गुगल स्कॉलर. दुसरं बऱ्याच लोकांना माहित नाही ते म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्च. तिसरं आहे अकॅडमिक इन्फो. ही सगळी सर्च इंजिन्स आहेत. चौथं आहे व्हर्च्युअल LRC आणि पाचवं आहे रेफ डेस्क. ही लिस्ट अजून 3-4 पर्यंत वाढू शकते, पण त्यातले प्रॉमिनंट जे आहेत हे 5 आहेत. आणि या 5 मध्ये सुद्धा आय विल सजेस्ट यू हे दोन जे वरचे आहेत गुगल स्कॉलर आणि मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्च हे अत्यंत महत्वाचे आहेत. या मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्चला थोडक्यात आपण समजून घेऊ कशा पद्धतीने तिथे रिसर्च ऑर्गनाइज केलेले आहे. गुगल स्कॉलर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. गुगल स्कॉलर वरती मगाशी आपण ज्या स्ट्रिंग्स तयार केलेल्या आहेत त्या स्ट्रिंग्स गुगल स्कॉलर वरती तुम्ही जर त्यांनी प्रोव्हाइड केलेल्या अलर्ट नावाच्या सर्व्हिस मध्ये त्या स्ट्रिंग्स आपण दिल्या आणि खाली तुमचा ईमेल आयडी दिला तर ऍज अँड व्हेन ज्या ज्या वेळेला सगळ्या डेटाबेसेस मध्ये तुमच्या स्ट्रिंग मध्ये जे जे कीवर्ड्स आहेत त्या कीवर्ड्सला मॅचिंग होणारे आर्टिकल पब्लिश होतील त्या वेळेला तुमच्या ईमेल आयडी वरती त्याची इंटिमेशन आपोआप येत राहील. गुगल स्कॉलरचा हा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. त्यामुळे सगळ्यात पहिली गोष्ट काय करायची आहे तर आयडेंटिफाय कीवर्ड्स, तुमच्या स्ट्रिंग्स तयार करा आणि गुगल स्कॉलरला तो अलर्ट सेट करून ठेवा. म्हणजे त्या वेळेला नॅशनल इंटरनॅशनल कोणत्याही डेटाबेसमध्ये जर आर्टिकल पब्लिश झालेला असेल तुमच्या विषयाशी संबंधित स्ट्रिंगशी संबंधित तर तुम्हाला लगेच तो इंटिमेट करेल. मग तिथे इंटिमेट केल्यानंतर तुम्ही ते आर्टिकल बघून वाचू शकता. गुगल स्कॉलर. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्च. थोडक्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्च मध्ये काय काय फॅसिलिटीज आहेत हे तुम्हाला मी 2 मिनिटात दाखवतो. त्याकरता आपण मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्च ओपन करूया. हा मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक सर्चचा इंटरफेस आहे. इथे तुम्ही जर पाहिलं तर या बाजूला त्यांनी किती पब्लिकेशन्स मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिकच्या माध्यमातून तुमच्या समोर आलेले आहेत त्याचा आकडा दिसतो. त्यानंतर इतके ऑथर्सनी कॉन्ट्रीब्युट केलेलं आहे, इतके टॉपिक्स आहेत, कॉन्फरन्स प्रोसिडिंग्स एवढे आहेत, कॉन्फरन्स आर्टिकल्स एवढे आहेत, जर्नल्स एवढे आहेत आणि इन्स्टिट्यूशननी कॉन्ट्रीब्युट केलेले रिसर्च एवढे आहे. आता उदाहरणार्थ आपल्याला शोधायचं आहे, आपण शोधूयात ब्रेन बेस्ड लर्निंग. ब्रेन बेस्ड लर्निंग या विषयावरती मला शोधायचं आहे, मी शोधतो. इथे आल्यानंतर आपल्याला मिळालेलं आहे. आता इतर सर्च इंजिन पेक्षा हे मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक हे अधिक ऍडव्हान्स कसं आहे. या बाजूला जर आपण पाहिलं डाव्या बाजूला तर टॉप टॉपिक्स दिलेले आहेत. म्हणजे ब्रेन बेस्ड लर्निंग हे कोणत्या कोणत्या डिसिप्लिन्स मध्ये अभ्यासलं जातं त्याची लिस्टिंग आहे. मग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये सुद्धा ब्रेन बेस्ड लर्निंगचा वापर केला जातो, सायकोलॉजी मध्ये सुद्धा केला जातो, न्यूरोसायन्स मध्ये केला जातो, कम्प्युटर सायन्स मध्ये केला जातो, अगदी खाली मेडिसिन, कॉग्निशन, डीप लर्निंग कोणत्या कोणत्या विषयामध्ये तो केला जातो याची लिस्टिंग आलेली आहे. त्याच्यावर तुम्ही जर पाहिलं तर फ्रॉम 1921 पासूनचे रेफरन्सेस तुम्हाला इथे मिळणार आहे.
फ्रॉम 1921 टू 2020 पर्यंतचे रेफरन्सेस तुम्हाला याच्यामध्ये मिळणार आहे. त्यानंतर खाली बघितलं तर कोणते कोणते पब्लिकेशन टाइप्स आहेत ब्रेन बेस्ड लर्निंग संदर्भामध्ये. सगळ्यात जास्त जर्नल पब्लिकेशन्स आहेत, त्यानंतर कॉन्फरन्स पब्लिकेशन सुद्धा आहेत, अदर आहेत, रिपॉझिटरी पेपर्स आहेत इन्स्टिट्यूशनल लेव्हलचे किंवा युनिव्हर्सिटी लेव्हलचे, बुक्स आहेत, त्या संदर्भामध्ये काहींनी पेटंट्स घेतलेले आहेत, ते पेटंटेड डॉक्युमेंट सुद्धा याच्यामध्ये आहेत. एवढ्या प्रकारचे टाइप्स आहेत. त्यानंतर टॉप ऑथर्स ब्रेन बेस्ड लर्निंग मध्ये आतापर्यंत कोणी सगळ्यात जास्त कॉन्ट्रीब्युट केलेलं आहे त्या ऑथरची लिस्टिंग सुद्धा इथे आलेली आहे. त्यानंतर कोणते टॉप जर्नल्स आहेत ब्रेन बेस्ड लर्निंग या विषयामध्ये काम करणारे, आर्टिकल पब्लिश करणारे टॉप जर्नल्स कोणते आहेत याची सुद्धा लिस्टिंग टॉप जर्नल्सच्या खाली त्यांनी दिलेली आहे. कोणत्या इन्स्टिट्यूशन्स ज्या विषयामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये काम करतात, युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन हे ब्रेन बेस्ड लर्निंग मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे आणि त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर पब्लिकेशन या विषयामधलं केलेलं आहे. मग असे कोणते कोणते आहेत हे पण तुम्हाला त्याच्यामधनं समजू शकतं. टॉप कॉन्फरन्सेस कोणत्या कोणत्या ऑर्गनायझेशन्सनी या विषयामध्ये कॉन्फरन्सेस ऑर्गनाईज केलेले आहेत ती कॉन्फरन्सेस तुम्हाला इथे दिसतात. म्हणजे अशा पद्धतीने कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिटरेचर तुमच्या विषया संदर्भामध्ये इकडे मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिकला तुम्हाला शोधता येतं. तुम्ही त्याच्याकरता लॉग इन केल्यानंतर किंवा परत आपण अजून एक तुम्हाला याच्यामधली फॅसिलिटी मी दाखवतो. मी आता हे परत क्लोज करतो आणि परत मी सुरू करतो. मी आता शोधलं होतं ब्रेन बेस्ड लर्निंग, याचा अर्थ आय एम इंटरेस्टेड इन सायकोलॉजी असं त्यांनी गृहीत धरलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने त्यांनी मला बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये माझ्या लॉग इन मध्ये त्यांनी सायकोलॉजी संदर्भामधले किंवा ब्रेन बेस्ड लर्निंग या संदर्भामधले आर्टिकल्स सो मोठ्या पद्धतीनं त्यांनी मला सजेस्ट केलेले आहेत. या पद्धतीने तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमिक वापरता येऊ शकेल. गुगल स्कॉलर वर तुम्ही एकदा तुमचा अलर्ट सेट करून ठेवा, परत गुगल स्कॉलरला जाण्याची गरज नाही. आणि मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमी मायक्रोसॉफ्ट वरती सुद्धा तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं क्वालिटी लिटरेचर आणि वर्ल्ड वाईड लिटरेचर तुम्हाला मिळू शकतं. त्यानंतर परत आपण पॉवर पॉइंट कडे जाऊयात. बाकीचे सुद्धा आपण नंतर चेक त्याच्यामध्ये करू शकता. हे सर्च इंजिन झाल्यानंतर पुढचा जो टप्पा येतो तो येतो रीडिंग. आता लिटरेचर आपण कलेक्ट केलेलं आहे, लिटरेचर आपल्याकडे तयार आहे. मग त्या लिटरेचर मधनं आपण नक्की वाचायचं काय, याला रीडिंग और स्किमिंग असंही आपण त्याच्यामध्ये म्हणू शकतो. सगळ्यात पहिले जर वाचायचं असेल तर आपण ऍबस्ट्रॅक्ट त्या आर्टिकलचा वाचला पाहिजे, त्याच्यावरनं आपल्याला समजेल की हे आर्टिकल आपल्या उपयोगाचं आहे किंवा नाही. ऍबस्ट्रॅक्ट. सेकंडली त्या आर्टिकल मधल्या त्या रिसर्चचा पर्पज काय आहे किंवा त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. थर्डली त्यांनी कोणत्या प्रकारचं रिसर्च डिझाईन वापरलेलं आहे आणि रिसर्च मेथडॉलॉजी त्याच्या अकॉर्डिंग वापरलेली आहे किंवा नाही. स्कोप आणि लिमिटेशन्स त्या रिसर्चचे काय आहे. पॉप्युलेशन काय आहे त्या रिसर्च करता आणि त्यांनी कोणतं सॅम्पल वापरलेलं आहे, कोणत्या पद्धतीनं त्यांनी ते सॅम्पल निवडलेलं आहे. त्या रिसर्चचे फाइंडिंग्स काय आहेत, त्या रिसर्चचं कन्क्लुजन काय आहे. सर्वसाधारणपणे आपण जेव्हा एखादा रिसर्च डाउनलोड करतो किंवा रिसर्च रेफर करतो त्यावेळेला आपण या गोष्टी नक्कीच वाचतो. पण सगळ्यात महत्वाचा जो भाग आहे त्या रिसर्च मध्ये त्या रिसर्चरनी सुद्धा लिटरेचर रिव्ह्यू घेतलेला असतो. तो लिटरेचर रिव्ह्यू आपण अधिक बारकाईने वाचला पाहिजे, कारण त्या लिटरेचर रिव्ह्यू मधून आपल्याला अजून कोणतं लिटरेचर आहे याच्यापर्यंत जाता येईल. हा सगळ्यात मोठा बेनिफिट आहे. आणि आपण नेमकं तेवढं सोडून बाकीचा सगळा रिसर्च वाचतो, तो लिटरेचर रिव्ह्यू सुद्धा तेवढाच महत्वाचा आहे. त्यांनी सुद्धा त्या लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये आधीच्या रिसर्चचं क्रिटिसिझम केलेलं असतं, तेही आपल्या लक्षात येऊ शकतं. कदाचित आपलं क्रिटिसिझम त्याच्याशी जुळणारं असू शकतं किंवा कॉन्ट्राडिक्टरी सुद्धा याच्यामध्ये असू शकतं, परंतु त्या लिटरेचर रिव्ह्यू मधून आपल्याला सुद्धा आपल्या रिसर्च संदर्भामध्ये काहीतरी इन्साइट मिळत असते. त्यामुळे ते लिटरेचर रिव्ह्यू वाचला पाहिजे. आणि त्या रिसर्चच्या प्रिंट जेव्हा काढतो त्यावेळेला आपण नेमक्या प्रिंट काढताना रेफरन्स सोडून बाकीच्या सगळ्या पेजेसच्या प्रिंटआउट काढतो. ते रेफरन्स सुद्धा तितकेच महत्वाचे आहेत, कारण त्या रेफरन्स वरून तुम्हाला त्या विषयातील अजून कोणत्या प्रकारचे आर्टिकल्स किंवा रिडिंग मटेरियल आहे हे त्या रेफरन्स मधनं समजत असतं. त्यामुळे ते रेफरन्स सुद्धा अत्यंत महत्वाचे असतात. ते रेफरन्स सुद्धा आपल्याकडे
जतन करून ठेवणं अत्यंत आवश्यक असतं. एवढ्या गोष्टी कोणत्याही रिसर्च संदर्भामध्ये आपण वाचणं अत्यंत आवश्यक असतं. हे रीडिंग झाल्यानंतर त्याचं आपल्याला ग्रुपिंग करायचं आहे. आता ग्रुपिंग करत असताना आपण सुरुवातीला आपल्या विषयाचे काही डायमेन्शन्स आयडेंटिफाय केले होते. ते डायमेन्शन्स नुसार आपण सर्च करत गेलो. त्या डायमेन्शन्सवर इन्फॉर्मेशन लिटरेचर आपल्याला सापडलं. पण बाय द वे माझ्या असंही लक्षात आलं की काही डायमेन्शनचा विचार मी सुरुवातीला केलेला नव्हता, परंतु लिटरेचर सर्च करत असताना मला माझ्या रिसर्च करता अजून काही वेगळे डायमेन्शन्स मिळालेले आहेत. उदाहरणार्थ या केसमध्ये करिक्युलम आणि कोलॅबोरेशन हे दोन डायमेन्शन्स जे आहेत, इन्फॉर्मेशन लिटरसीचा सुद्धा एखादा करिक्युलम असू शकतो आणि इन्फॉर्मेशन लिटरसी ही फक्त लायब्ररियननीच करायची गोष्ट नाही, तर ती टीचर लायब्ररियन कोलॅबोरेशन मध्ये करायची गोष्ट आहे. हे आधी लिटरेचर रिव्ह्यू घ्यायच्या पूर्वी मला माहित नव्हतं, पण रिसर्च लिटरेचर रिव्ह्यू घेत असताना त्या रिसर्चच्या अक्रॉस आल्यानंतर हे दोन नवीन डायमेन्शन्स मला मिळाले आणि ते सुद्धा मी माझ्या रिसर्च मध्ये ऍड केले. ग्रुपिंग करत असताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायचा. आधीच्या डायमेन्शन्स मध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळेला नवीन डायमेन्शन्स ऍड होतातच आणि त्या डायमेन्शन्सचा सुद्धा अंतर्भाव आपल्या लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये आपण करणं अत्यंत आवश्यक असतं. हे ग्रुपिंग केल्यानंतर मग ऍक्च्युअली त्या ग्रुपिंगच्या अंडर त्या ग्रुप मधले जे आर्टिकल्स आहेत त्या आर्टिकल्स आपल्याला समरी आपल्या भाषेमध्ये लिहिणं अत्यंत आवश्यक असतं. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. आपल्या भाषेमध्ये जरी आपण रेफरन्स देत असलो, सायटेशन देत असलो, तरी त्या रिसर्चचं जे वर्णन आहे, डिस्क्रिप्शन आहे, ते पॅराफ्रेझिंगच्या स्वरूपामध्ये आपल्या रिसर्चमध्ये आपण करणं आवश्यक आहे. आपल्या शब्दामध्ये करणं अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक रिसर्च नंतर तुम्ही त्या रिसर्च आणि आपल्यातली गॅप शोधायची का तशी आवश्यकता नाहीये. कदाचित तुम्ही एका ग्रुपचा लिटरेचर रिव्ह्यू पूर्ण घ्या. त्या ग्रुपचा लिटरेचर रिव्ह्यू पूर्ण घेतल्यानंतर त्या ग्रुपमध्ये आणि तुमच्या रिसर्चच्या त्या डायमेन्शन मध्ये जर कुठली गॅप असेल त्याच्या खाली तुम्ही देऊ शकता, किंवा सगळ्या ग्रुपिंगचं लिहून झाल्यानंतर कन्क्लुजन मध्ये तुम्ही सुद्धा त्याचं कन्क्लुजन लिहू शकता. हे ग्रुपिंग बद्दल आहे. ग्रुपिंग झाल्यानंतर आपल्याला सिंथेसायझिंग करायचं आहे. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. अशा पद्धतीचं एक टेबल आपल्याकडे तयार असणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये ऑथर, टायटल, थीम किंवा एरिया, मेथड, सॅम्पल, फाइंडिंग्स और कन्क्लुजन, कनेक्शन्स अँड कॉन्ट्राडिक्शन्स. म्हणजे ऑथर या एक उदाहरणामध्ये ब्रूस डिके हा ऑथर आहे. त्याची थीम जी होती ती इन्फॉर्मेशन लिटरसी इन एज्युकेशन, USA मध्ये त्यांनी हा रिसर्च केलेला आहे. त्याची जी मेथड आहे ती मेथड एक्सपेरिमेंटल आहे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिझाईन वापरलेला आहे. त्याचं जे सॅम्पल होतं ते त्यांच्या US मधले बीएडचे विद्यार्थी 80 विद्यार्थी त्यांनी घेतलेले होते. त्याचं कन्क्लुजन असं की प्रोग्राम हा इफेक्टिव्ह आहे. आता त्याच्या रिसर्च मध्ये आणि माझ्या रिसर्च मध्ये काय कनेक्शन आहे, म्हणजे सिमिलॅरिटीज काय आहेत, तर त्याची रिसर्च मेथड जी आहे तीच रिसर्च मेथड मी वापरणार आहे. इथं रिसर्च मेथड त्याची एक्सपेरिमेंटल आहे म्हणून माझी वेगळी करायची आवश्यकता नाही. त्याची एक्सपेरिमेंटल आहे, माझी एक्सपेरिमेंटल आहे, हे कनेक्शन आहे. पण कॉन्ट्राडिक्शन त्याच्यामध्ये असं आहे की त्याची एज्युकेशनल सिस्टीम ही USA मध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. तिथले विद्यार्थी, तिथलं क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, तिथल्या लायब्ररीज या पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. त्या यांनी माझ्याकडचं एन्व्हायरमेंट पूर्णपणे वेगळं आहे. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, त्यांच्याकडची जी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आहे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आणि आमच्याकडची टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही पूर्णपणे भिन्न आहे. आणि इन्फॉर्मेशन लिटरसी टेस्ट ज्या ऑलरेडी डेव्हलप्ड टेस्ट आहेत, स्टँडर्डाइज टेस्ट आहेत, त्या टेस्ट त्यांनी त्याच्या रिसर्च मध्ये वापरलेल्या आहेत. परंतु मी माझ्या रिसर्च मध्ये ती टेस्ट वापरणार नाही. त्याचं जस्टिफिकेशन काय आहे ते पण मी देणार आहे. आणि म्हणून माझ्या रिसर्च मध्ये मी माझ्या स्वतःची एक डेव्हलप केलेली टेस्ट वापरणार आहे. हे कॉन्ट्राडिक्शन आहे त्या रिसर्च संदर्भामधलं आणि माझ्या रिसर्च मधलं. असं प्रत्येक रिसर्चचं तुम्हाला सिंथेसायझेशन करायचं आहे. एका खाली एक ते सगळे रिसर्च लिहायचे आहेत ऍट अ ग्लान्स. याच्याकरता वेगळं टॅब्युलर फॉर्मॅट सुद्धा तुम्हाला तुमच्या पर्सनल सोयीनी वापरता येऊ शकेल, तयार करता येऊ शकेल. असाच केला पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. हे सिंथेसायझिंग झाल्यानंतर पुढची जी गोष्ट येते, लिहायचा कसा, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं लिहायचं आहे. आतापर्यंत मागे मी जे सांगितलं त्याच्यामधलं जे ऑब्झर्वेशन आहे की विद्यार्थी रिसर्च स्कॉलर्सचे ग्रुप करताना आधी आपण लिहितो की बुक्स काय वापरले आहेत, मग बुक्स मधनं मी लिटरेचर रिव्ह्यू काय घेतलेला आहे. मग बुक संपल्यानंतर मी थेसिस मधून, मग थेसिस मध्ये सुद्धा ते काय म्हणतात PhD थेसिस, मग त्याचं वेगळं लिस्टिंग केलेलं असतं. मग एमफिल थेसिस त्याचं वेगळं लिस्टिंग केलेलं असतं.
मग एमेड थेसिस त्याचं वेगळं लिस्टिंग केलेलं असतं. मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी एखाद्या वेळेला खालच्या बाजूला मासिक किंवा मॅगझिन, जर्नल हा शब्द बऱ्याच वेळेला नसतो, मासिक किंवा मॅगझिन, त्याच्या खाली एक 10-12 मासिकातले आर्टिकल्स, मग ते कन्सेप्च्युअल काय रिसर्च आहेत हेही बघितलं जात नाही. अशा पद्धतीने तो लिहिलेला असतो. अशा पद्धतीनं लिटरेचर रिव्ह्यू लिहिणं अपेक्षित नाही. सगळ्यात पहिली गोष्ट जी आहे ती ग्रुप वाईज लिहायचं आहे, डायमेन्शन वाईज लिहायचं आहे, जे आपण कसे डायमेन्शन्स आहेत ते पाहिलेलं आहे. दुसरी गोष्ट तो क्रोनोलॉजिकली आलं पाहिजे. म्हणजे टीचिंग लर्निंग इन इन्फॉर्मेशन लिटरसी याची सुरुवात सर्वात पहिले कुठे झाली? 1947 साली या रिसर्चरनी सगळ्यात पहिले टीचिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन लिटरसी या विषयामध्ये रिसर्च केला आणि त्यांनी सांगितलं की क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इन्फॉर्मेशन लिटरसी करता अत्यंत उपयोगी आहे. मग 1950 साली दुसरा रिसर्च पब्लिश झाला, त्यांनी पण हे सांगितलं की क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव्ह आहे, पण त्याचबरोबर जर आपण वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या तर त्या पद्धतीने टीचिंग अजून इफेक्टिव्ह होऊ शकेल. मग 1952 मध्ये तिसरा रिसर्च पब्लिश झाला, त्या रिसर्चने असं सांगितलं की टीचिंग बरोबरच आपण जर वेगवेगळे लर्निंग टेक्निक्स वापरले तर इन्फॉर्मेशन लिटरसी शिकवण्याचं प्रमाण ते अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. म्हणजे टीचिंग ऍस्पेक्ट होता, नंतर लर्निंग ऍस्पेक्ट 1952 मध्ये ऍड झाला. मग अजून 1960 मध्ये अजून त्याच्यामध्ये काही वेगवेगळे लर्निंग टेक्निक्स ऍड झाले असतील, काही अजून टीचिंग मेथड्स ऍड झाले असेल. म्हणजे थोडक्यामध्ये हा डायमेन्शन क्रोनोलॉजिकली कसा डेव्हलप होत गेला आणि आज तो डायमेन्शन कुठे आहे. टीचिंग कोणत्या टीचिंग मेथडॉलॉजीज आणि लर्निंग टेक्निक्स हे इन्फॉर्मेशन लिटरसी मध्ये 1949 पासून आजपर्यंत वापरले गेलेले आहेत. अशा पद्धतीने तो क्रोनोलॉजिकल सिक्वेन्स आपण लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तिसरा जो आहे तो लँग्वेज स्किल्स. रिसर्च मध्ये खरं तर फ्लॉवरी लँग्वेजला किंवा तुमच्या लँग्वेज स्किलला तसं फारसं महत्व नसतं, कारण फॅक्ट्स आपण त्याच्यामध्ये मांडत असतो. परंतु लिटरेचर रिव्ह्यू लिहित असताना तुम्ही लँग्वेजचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं उपयोग करू शकता. ते कसं आहे ते पुढे उदाहरणामध्ये येणार आहे. त्यानंतर कन्क्लुजन लिहिण्याच्या 2-3 वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. तुम्ही आयदर ग्रुप केल्यानंतर त्या ग्रुप खाली त्या ग्रुप संदर्भातलं कन्क्लुजन लिहू शकता, किंवा तुम्ही सगळा लिटरेचर रिव्ह्यू घेऊन झाल्यानंतर शेवटी तुम्ही कन्क्लुजन लिहू शकता, ती रिसर्च गॅप मांडू शकता. कदाचित असं होऊ शकतं की आपण एक 4 ते 5 आर्टिकलचा किंवा 10-12 आर्टिकलचा रिव्ह्यू घेतलेला आहे. 1949 ते 1970 पर्यंतचा आपण रिव्ह्यू घेतलेला आहे आणि 1970 नंतर अचानक असा काही रिसर्च आलेला आहे की त्या रिसर्चद्वारे काहीतरी नवीन असं आलेलं आहे. मग त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही तो एक वेगळ्या पद्धतीचं ट्रान्झिशन आहे असं पण त्याच्यामध्ये आपण इथे नमूद करू शकतो, किंवा शेवटी पण आपण देऊ शकतो. अशा पद्धतीनं आपला लिटरेचर रिव्ह्यू आपण लिहायचा आहे. थोडक्यामध्ये तो कशा पद्धतीने लिहायचा आहे, लँग्वेज कशा पद्धतीने आपण वापरू शकतो त्याची उदाहरणं मी काय सांगतो. त्याच्यामध्ये सुरुवात करताना त्याच्यामध्ये एक काय म्हणतो आपण त्याला ठोकरेबाजपणा नसावा. वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळे व्हर्ब्स आपण त्यात वापरले पाहिजेत. उदाहरणार्थ XYZ 1996 undertook a research in the area of education. Total 267 students of B.Ed from various universities in Maharashtra was the sample. The research was carried out by using survey method and questionnaire was the tools used for collecting the data. In findings XYZ reported that. मग पुढे त्याचे फाइंडिंग्स काय येईल, म्हणजे एकाच पॅरेग्राफ मध्ये आपले सॅम्पल पण आलं, मेथड पण आली, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा आले. दुसऱ्या पद्धतीने पण आपण लिहू शकतो. इन 1997 ABC कंडक्टेड अ स्टडी विथ ऑब्जेक्टिव्ह टू फाइंड. मग कुठले ऑब्जेक्टिव्ह आहेत लिस्टिंग करा 1, 2, 3. द स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय युझिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड विथ द सॅम्पल ऑफ 40 स्टुडंट्स ऑफ युनिव्हर्सिटी. अशा पद्धतीने मग खाली त्याच्यात फाइंडिंग जर वेगळ्या पद्धतीचे असतील तर फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी वेअर कॉन्ट्राडिक्टरी ॲज कम्पेअर्ड टू प्रिव्हियस स्टडी. दिस कुड बी बिकॉज. यात तुमचं पण कमेंट त्याच्यामध्ये येऊ शकते. किंवा अजून वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला करायचं असेल तर XYZ 1996 सर्व्हेड, वेगळं व्हर्ब त्याच्यामध्ये आलेलं आहे. 590 students of teacher education from all universities in Maharashtra and nearly all the respondents 96% strongly supported the need. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही एखादा लिटरेचर किंवा एखादा रिसर्च रिपोर्ट करू शकता. अजून वेगळी पद्धत आहे. इन 1997 PRQ critically analyzed all the previous research and reported that there is a need to use more technology and then he suggested a model. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला लिहिता येईल. किंवा कधी कधी असा प्रश्न आपल्याला पडतो की आपल्याला सुद्धा अशा रिसर्चच्या अक्रॉस तुम्ही आलेला असाल की तो रिसर्च प्रत्यक्षात आपल्याला मिळत नाही, परंतु दुसऱ्या कोणीतरी तो रिसर्च वापरलेला असतो
आणि प्रत्यक्षात तो ओरिजिनल बघायला मिळत नाही, मग तो कसा साईड करायचा, कसा लिहायचा, तर तो अशा पद्धतीने लिहिता येऊ शकतो. एबीसी इन 1998 cited a research of PRQ conducted in 1964. म्हणजे PRQ नी 1964 मध्ये एक रिसर्च कंडक्ट केलेला आहे. तो रिसर्च रिपोर्ट किंवा ते ओरिजिनल आर्टिकल आता मला बघायला मिळतच नाहीये, परंतु ते आर्टिकल अत्यंत महत्वाचं आहे माझ्या रिसर्च दृष्टिकोनातलं, आणि त्या आर्टिकलचा रेफरन्स मला एबीसीच्या आर्टिकल मध्ये मिळतो आहे, पूर्ण रेफरन्स. म्हणून मग मी तेही वापरू शकतो. फक्त रेफरन्स देताना मला एबीसीचा रेफरन्स द्यावा लागेल, कारण एबीसीने ते साईड केलेलं आहे, मी ओरिजिनल ते आर्टिकल पाहिलेलं नाही. पण हे आर्टिकल शक्यतो आपण ओरिजिनलच पाहिले पाहिजेत. असेच प्रमाण जे आहे इनडायरेक्ट सायटेशन ज्याला आपण म्हणतो, याचं प्रमाण फार तर फार 1% असावं, त्याच्या पुढे असू नये. नाहीतर होईल काय, कोणाचा तरी एखादा रिसर्च आपण घेऊन बसू आणि त्या रिसर्च मधूनच लिटरेचर रिव्ह्यू सांगू आपण की XYZ नी हे साईड केलंय, ते साईड केलंय, याचा रिसर्च साईड केला, तो रिसर्च साईड केलाय, थोडक्यात त्याचाच लिटरेचर रिव्ह्यू आपण कॉपी करू. असं शक्यतो करायचं नाही. शक्यतो लिटरेचर रिव्ह्यू करत असताना ते आर्टिकल्स ओरिजिनल आपल्याकडेच असले पाहिजेत. आणि जर आपल्याला मिळत नसेल तर अशा पद्धतीने आपण इनडायरेक्ट पद्धतीने हा लिटरेचर रिव्ह्यू, हा रिसर्च आपल्या लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये साईट करू शकतो किंवा रेफर करू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने लँग्वेज स्किल्स सुद्धा आपण वेगवेगळे वर्ड्स, ऍडजेक्टिव्ह किंवा सेंटेन्स फ्रेमिंग वापरून मूळ तुमचा जो रिसर्च आहे त्याच्या कंटेंटला धक्का न लावता हे करायचं आहे. नाहीतर त्या रिसर्च मध्ये वेगळंच काहीतरी म्हटलेलं असणार आणि आपण भाषा चांगली वापरण्याच्या नादामध्ये त्याचं रिसर्चचं काहीतरी वेगळंच आपण मांडणार, असंही त्याच्यामध्ये व्हायला नको आहे. त्या दृष्टीने लँग्वेज स्किल्स आपण वापरली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, तुमच्या लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये तो रिव्ह्यू एक सलग रिव्ह्यू असला पाहिजे. जसं आपण एखादं पुस्तक वाचतो, ते पुस्तक वाचताना कुठल्याही पानावर गेलो तरी आधीचा त्याला रेफरन्स आलेला असतो, तो एक सिक्वेन्स ठरलेला असतो, एक जीव झालेलं असतं. त्या पद्धतीने तुमचा रिव्ह्यू असला पाहिजे की सुरुवात केल्यानंतर शेवट करेपर्यंत मला सगळं चित्र या एरिया मधलं समोर उभं राहिलं पाहिजे, मला परत नवीन वेगळे कनेक्शन्स करण्याची आवश्यकता नको. अशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचा रिव्ह्यू हा एकजिन्सी पद्धतीनं लिहिता आला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने जर आपण रिव्ह्यू लिहिला तर तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा रिव्ह्यू आपला ठरू शकतो आणि त्या रिसर्च मध्ये आपण नक्कीच कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. या लेक्चरमध्ये हे रेफरन्सेस वापरलेले होते. रेफरन्सेस सुद्धा आपण सांभाळून ठेवले पाहिजे, कारण मला हा अनुभव नेहमी येतो की सर मागच्या वेळेला मी हे आर्टिकल शोधलेलं होतं, ते आर्टिकल माझ्याकडे आहे पण त्याचं आर्टिकल कुठून डाउनलोड केलेलं आहे तेच मला आठवत नाही. आणि नेमकं असंही होऊ शकतं, इलेक्ट्रॉनिकचा प्रॉब्लेमच तो आहे की आज एखादं आर्टिकल वेबसाईट वरती आहे, उद्या ते असेलच याचा भरोसा देता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही शक्यतो प्रत्येक आर्टिकल हे डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न करा. डाउनलोड होत नसेल तर ऍटलिस्ट त्याचा जो ऍबस्ट्रॅक्ट असेल तो ऍबस्ट्रॅक्ट तुमच्याकडे कॉपी करून घ्या. ऍबस्ट्रॅक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर त्याच्या खाली त्या रिसर्च संदर्भातलं जे जे काही सायटेशन दिलेलं असेल ते सायटेशन व्यवस्थित नोट डाऊन करून ठेवा. हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे, कारण आपण लिटरेचर शोधत जातो, आर्टिकल शोधत जातो, लिहित जातो आणि शेवटी जेव्हा रेफरन्सेस द्यायची वेळ येते त्यावेळेला मात्र अडचण होते की हा आर्टिकल आपण कुठून घेतलेला आहे, त्याचा रेफरन्स कसा द्यायचा. आणि मग कधी कधी तो रेफरन्स देता येत नसल्यामुळे ते आर्टिकल महत्वाचं असून सुद्धा आपल्याला वापरता येत नाही. त्यामुळे आर्टिकल आपल्याकडे फिजिकली डाउनलोड करून ठेवायचं आहे, त्याची प्रिंट काढा किंवा तुमच्याकडे सेव्ह करून ठेवा. त्यानंतर त्याचं एक सायटेशन्स तुमच्याकडे असणं अत्यंत महत्वाचे. त्याची एक पर्सनल सिस्टीम प्रत्येकाने आपापल्या सोयीने ती डेव्हलप करा की कशा पद्धतीने मी त्याचा ट्रॅक ठेवणार रेफरन्सचा आणि ऍक्च्युअल रिसर्चचा, आणि मग त्या पद्धतीने तुम्हाला ते करायचं आहे. थोडक्यात एका कागदावर तुम्ही प्रत्येक रिसर्चची समरी लिहिली तर ते अधिक चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला होऊ शकेल. खाली रिसर्च आर्टिकल आहे, वरती एक प्लेन पेपर लावा, त्या पेपरवरती तुम्ही पॅराफ्रेझिंग त्या रिसर्चचं काय करता आहात ते पॅराफ्रेझिंग करा आणि त्याच्या खाली त्याचं पूर्ण सायटेशन, अगदी सायटेशन म्हणत असताना हे जे वरती दाखवलेलं आहे पहिलं ब्लूमबर्ग युनिव्हर्सिटी, या बी पासनं शेवटच्या डॉट पर्यंत जे जे काही तुम्हाला त्या ब्राउझरच्या ऍड्रेस बार मध्ये दिसतंय ते सगळं कॉपी करून घ्यायचं आहे. त्याला URL म्हणतात, की अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण जे आर्टिकल डाउनलोड केलेलं आहे त्याचा सुद्धा ट्रॅक आपण ठेवला पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपला लिटरेचर रिव्ह्यू हा पूर्ण होतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे रिसर्च सुरू होण्यापूर्वी सुरू झालेला लिटरेचर रिव्ह्यू हा रिसर्च सबमिट होईपर्यंत चालूच राहतो, कारण त्याच्यामध्ये तुमच्या विषयामध्ये रोज नवनवीन ऍडव्हान्समेंट्स होत असतात.
साधारणपणे तुमचा रिसर्च सबमिट होण्यापूर्वी महिनाभरापर्यंतचं लिटरेचर तुमच्या थेसिसमध्ये रिपोर्ट झालेलं असावं असं साधारणपणे एक संकेत आहे. आणि अशा पद्धतीने लिटरेचर रिव्ह्यू चॅप्टर पूर्ण झाला असं आपण म्हणू शकत नाही. ज्या वेळेला तुमचा रिसर्च सबमिट होतो त्याच वेळेला तुमचं लिटरेचर रिव्ह्यू पूर्ण होतो, असं त्याच्यामध्ये माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि त्या दृष्टीने आपण लिटरेचर रिव्ह्यू हा सतत घेत असला पाहिजे, सतत रिव्ह्यू घेत असला पाहिजे. जसं मराठीमध्ये आपण सिंहावलोकन म्हणतो, तसं प्रत्येक वेळेला प्रत्येक टप्प्यावरती काय नवीन आलेलं आहे, काय नवीन पब्लिश झालेलं आहे हे सतत बघितलं पाहिजे, जोपर्यंत आपला रिसर्च फायनल स्टेजला येत नाही तोपर्यंत. अशा पद्धतीने जर तुम्ही रिसर्चचा लिटरेचर रिव्ह्यू घेतलात तर तुमचा लिटरेचर रिव्ह्यू हा अधिक चांगल्या पद्धतीने, चांगल्या क्वालिटीचा आणि नक्कीच रिसर्च मध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन देण्याच्या योग्यतेचा होईल असं मला वाटतं. थँक्यू. मला इथे बोलण्याची संधी दिली, तुमच्याबरोबर संवाद साधण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद.